सौदत्ती तालुका कानून सेवा समिति और वकील संघ की जानिब से सौदत्ती के वकीलों के भवन में 75वें स्वतंत्रता दिवस के प्रायुक्त अमृत भारत महोत्सव के हिस्से के रूप में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत पौधों को पानी डाल सीनियर जज सी वीरभद्रैया और तालुका कानून सेवा समिति और वकील संघ के अध्यक्ष सौदत्ती इन्होंने की। सीनियर जज वीरभद्रैया इन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद आम लोगों और गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कराना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की जरूरत हो तो हमें संपर्क करें। ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದು। ನಾನು ಏನ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 90% ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಇರ್ತವೆ। ಈಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೇರ್ 90% ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಇರ್ತವೆ। ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೂಟ್ಗಳು। ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನೋರಿಯಾ ಐತೆ, ಈಗ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ। ಆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸರಿಸಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ತೋರಿಸಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬಹುದು। ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ विजयनगर जिले के कूडलगी पुलिस स्टेशन में एक दलित सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें दलित लीडर कावड़ी शिवप्पा इन्होंने अवैध शराब की बिक्री को रोकने पर जोर देते हुए कहा कि इससे दलित समाज आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट एम सोमशेखरैया इन्होंने कहा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर सड़क पर इधर उधर चलते हुए गाड़ियों को और दूसरे लोगों को बाधा पहुंचाते रहे हैं, इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट्स में सड़क सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस लाना जरूरी है। इन सब को सुनने के बाद सीपीआई वसंत असोदे इन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा किए गए कुछ मुद्दों पर तत्काल तौर पर और कुछ मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से हल करने की जरूरत है। गोकाक में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गोकाक के शिंगलापुर ब्रिज के नीचे 2 या 3 दिन के एक बच्चे की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई दी गई। बच्चे की लाश को इस तरह पानी में फेंकने को लेकर लोगों ने बहुत ही अफसोस जताया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने इस मासूम बच्चे की लाश को पानी से बाहर निकाला है और गोकाक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। बच्चे की लाश किसने और कहां फेंकी थी, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। विश्व मानव अधिकार संघ के राज्य प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर प्रवीण हिरेमठ इनके नेतृत्व में बेलगाम सिटी कॉर्पोरेशन प्लम्बर्स एसोसिएशन ने डीसी को अपना निवेदन पेश किया। डॉक्टर प्रवीण हिरेमठ इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग पिछले 50 सालों से बेलगाम सिटी कॉर्पोरेशन के अंडर सिटी में पीने के पानी के कनेक्शन देना और नल जोड़ने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब टेंडर L&T कंपनी को दे दिया गया है। 50 साल से काम करने वालों को निकालकर अब वो कंपनी दूसरों को काम देगी। इनके इस कदम का हम विरोध करते हैं। कोई भी कंपनी आए, लेकिन 50 साल से काम करते आए लोगों को ही मौका देने की इन्होंने विनती की है। ये लोग पूरी तरह इसी पर निर्भर है। अगर इनसे ये काम छीन लिया जाएगा तो इनके पास खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ DC ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಂಘದ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸೋ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ನಳ ಜೋಡಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಪಾಳೆ ಕಟ್ಕೊಂತ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ।
ಪೂರ್ವಜರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ L&T ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೀವು L&T ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ KUWS ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಸಹಿತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ L&T ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಆಯಿತು ಅಥವಾ KSW ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ರೀ. ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ KUWS 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 15 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ L&T ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ. L&T ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೀದಿ ಪಾಲು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ. ನಾವಿಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ 30-40 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ L&T ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗಲಿ, 24 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅವರು L&T ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಅಥರೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. रोड कटिंग ಆಗಲಿ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. पूर्व CM सिद्धरामैया इन्होंने दलित उद्यमियों के मदद के लिए एक स्कीम बनाई थी. कुछ कारणों से उस स्कीम के अनुदान को 5 करोड़ से 2 करोड़ कर दलितों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है. इसी मामले को लेकर आज कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जानिब से CM येडियुरप्पा से पुरानी स्कीमों को लागू करने की विनंती की गई. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಲಿತರು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ SC ST ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೆಲವೊಂದು ದಲಿತರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಯುವಕರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಲಿತರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನು 2 ಕೋಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ದಲಿತರನ್ನು ಮೂಲ ಗುಂಪೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ದಲಿತರು ಬೀದಿ ಪಾಲೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಹೈರಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಲಿತ ಯುವಕರು ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗಂತ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೈರಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ತಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಈ ದಲಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ
ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೊಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನನ್ನ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿದೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जय भीम। बेलगाम ग्रामीण के एमएलए लक्ष्मी हेब्बाड़कर इन्होंने हिंडलगा के जात्रा महोत्सव के मौके पर अपने तरफ से श्रद्धालुओं को पीने के पानी के टैंकरों का इंतजाम किया था, जिस पर मराठी भाषा में उनके फाउंडेशन का पोस्टर चिपकाया गया था। ये फोटो उनके फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। फिर इस पोस्ट पर कई कन्नड़ भाषिकों ने कमेंट्स के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया है। संतोष गौड़ा नामी बेंगलुरु के एक शख्स और लक्ष्मी हेब्बाड़कर के बीच की बातचीत का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಾ? ಹೌದು. ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು? ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ PA ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರ್ದೇ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕನ್ನಡ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಮರಿತಾರ, ತಮಿಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಅದರಂತೆ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ನ ನಜರ್ಗೆ ಬರ್ದೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನನ್ PA ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸುಮಾರು ನೋಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು. ಬರೀ ಕನ್ನಡನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ಎರಡೇ ಎಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ತಿದಾರಾ? ಅದ್ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಆ ಭಾಷೆನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಣ. ಅದು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ. ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇವರು ಶಿವಸೇನೆ ಯಾರೋ ಮುಖಂಡ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ. कर्नाटका वक्फ बोर्ड के CEO ने 9 मार्च 2021 को तमाम मस्जिदों और दरगाहों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सन 2000 के नियमों का हवाला देते हुए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें लाउड स्पीकर पर फजर की अजान न देने की सूचना दी है और किसी को भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं बल्कि बाकी 4 वक्त की अजानों की आवाज़ को भी धीमा करने को कहा गया है। वहीं वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जुमा के बयान की आवाज़ मस्जिद तक ही सीमित होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर से मुसलमानों में एक गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। इनके इस सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सर्कुलर को जारी कर वक्फ बोर्ड हुकूमत से अपनी वफादारी साबित करना चाहता है। इस सर्कुलर पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान इन्होंने वक्फ बोर्ड को अपनी हकीकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए इस सर्कुलर पर आपत्ति जताई है और जमकर इसका विरोध किया है। फजर की अजान के ताल्लुक़ से कर्नाटका वक्फ बोर्ड के CEO ने जो नोटिस जारी किया है वो बहुत बड़ी हिमाकत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मजम्मत करता है। वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी अजान के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे में या शार इस्लाम के बारे में
अपना नोटिस जारी करने की नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी औक़ाफ़ की हिफाजत, वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसका सही सर्वे, उसके एनक्रोचमेंट को रोकना, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उससे बाहर आना। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में और पॉलिटिशियंस ने जितनी भी ज़मीन हड़प ली है उनके गलों से, उनकी हलक से वो ज़मीन को निकालना, और जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसको डेवलप करना, उसकी आमदनियात को मुस्तहक गरीबों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करना। कोविड जैसे सीजन्स में कैलेमिटी के मौके पर रिलीफ का एक बेहतरीन काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अदा करने में पूरा वक्फ बोर्ड, चेयरमैन से लेकर अराकीन से लेकर पूरे ऑफिशियल्स नाकाम हैं। बार बार आपने इसका मुजाहरा किया है। ये खामियों को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड के लेटर हेड से अगर किसी और किस्म की शरारत या इस किस्म के नोटिस जारी होंगे तो एसडीपीआई इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड अपनी अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम होने के बावजूद ऐसे गैर ज़रूरी मसाइल को सामने लाकर अवाम के सामने परेशानी पैदा करना, पुरअमन माहौल को कशीदा करना, ये आपको शेबा नहीं देता। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर सरकार के आर्डर्स का अहमियत दिखाकर आप जिस तरीके से इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक फिस्तायत है, वो एक खौफ का माहौल पैदा करने का एक घुनावनी साजिश है। वसीम रज़वी, वो भी एक वक्फ बोर्ड का पुराना ओहदेदार था, उसने भी अपने आप को औकात से बाहर किया है। रज़ालत खुलकर सामने आई है। औकाफ के तमाम मुताल्लिकीन से रिक्वेस्ट है, अपील है, गैर ज़रूरी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय कि औकाफ को, प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क़ानून से कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे उनका इनकम सोर्स को बढ़ाया जा सकता है, और वो जो आमदनियात हैं उसको किस तरीके से अवाम तक, मुस्तहक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अभी तक चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए हैं। अंदर के घुपले बार बार मीडिया की जीनत बने हुए हैं। अवाम वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से मुतमईन नहीं है। ऐसे मौके पर गैर ज़रूरी चीज़ों को लाकर और ज़्यादा अवाम को मुश्ताल करना, ऐसी घिनौनी हरकतें करना, ऐसे बयानात जारी करना, ये बिल्कुल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम पुरअमन अवाम से गुजारिश है कि आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, उलमा इकराम से राबिते में रहें। जितने भी तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करें।